Dear students, welcome to Digital Learning. We are studying the subject Financial Accounting 6 of 6th semester BCom of Mangalore University. We are in 13th session of Unit 2. And in this session, I will work out one problem under the company accounts amalgamation. This is a case of option of one company by the other. See, the problem is given here. I will read the problem. Amar Company Limited acquired the business of Chaya Company Limited as on 31st December 2014. The balance sheet of Chaya Company Limited as on that date was as follows. Share capital shares of rupees 10 each means 6 lakh. 6 lakh by 10 andre 60,000 shares of 10 each. General reserve 1 lakh. Workmen's compensation fund 70,000. 6% debentures 1 lakh. Sundry creditors 20,000. Profit and loss account 1 lakh 10,000. Goodwill 1 lakh. Land and building 6 lakh, plant 40,000, stock 1,68,000, sundry debtors 36,000, bank 56,000. So 10 lakh rupees total. The terms agreed were as follows. A cash payment of rupees 50 paise for every share in Chaya Company Limited. The issue of 90,000 fully paid shares of rupees 10 each at a market value of 15 rupees per share. So this is purchase consideration cash for one share 2.5 rupees, for 60,000 shares 60,000 into 2.5, and share in the form of equity share 90,000 shares of rupees 10 each at market value 15 rupees, means 90,000 into 15 rupees 13,50,000. Next, issue of such an amount of fully paid 8% debentures in Amar Company Limited at 96% as is sufficient to discharge the 6% debentures of Chaya Company Limited at a premium of 1 lakh 20%. So 1 lakh is the debentures in the old company. It is taken over by new company and they will pay them in the form of debenture in new company. That is by increasing it by a premium of 20%. 1 lakh ಇರೋದನ್ನು 1,20,000 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರೋ 1 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ 1,20,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲ, ಅದು 96% ಆಗುತ್ತೆ. 4% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಟ್ 11,80,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ 20,000, stock 1,42,000, debtors at face value subject to a reserve of 5% on doubtful debts. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳುವ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವ. So that we will see later. The cost of liquidation of Chaya Company Limited amounted to 5,000. Prepare ledger accounts in the books of Chaya Company Limited and journal entries in the books of Amar Company Limited. So purchase consideration, as I told, in the form of cash 60,000 into 2.5. 60,000 into 2.5 andre 1,50,000. In the form of equity shares 90,000 into 15 rupees 13,50,000. Total purchase consideration is 15 lakh rupees. Simple calculation. Now this is realization account in the books of Chaya Company Limited. We transfer all the assets here. To goodwill 1 lakh, to land 6 lakh, to plant 40,000, to stock 1,68,000, to debtors 36,000, to bank this is expenses, we will see later. Then liabilities by debentures 1 lakh, by creditors 20,000, by workmen's compensation fund 70,000, and cost of liquidation as given in the problem is 5,000. That is to bank account expenses 5,000. So assets are transferred, liabilities are transferred. We have recorded the liquidation expense. Next thing is purchase consideration. That is by Amar Company Limited purchase consideration is 15 lakh rupees. So now if you total, this totals will be 16,90,000 both the sides. Balance is transferred to equity shareholders account. This is profit on realization.
Next we have to prepare equity shareholders account. Illi equity shareholders account ಮಾಡುವಾಗ first of all we should transfer all the shareholders fund to shareholders account. There are 3 shareholders fund in the problem. See here. On share capital 6 lakh, general reserve 1 lakh, profit and loss account 1 lakh 10,000. That is transferred here. Shareholders account only by equity share capital 6 lakh, by general reserve 1 lakh, by profit and loss account 1 lakh 10,000. Then now we have prepared realization account. Here there is a balance of 7 lakh 41,000. That 74 lakh 41,000 is transferred to equity shareholders account. It is coming here by realization. There is profit on realization 7 lakh 41,000. Next, equity shareholders are given purchase consideration received or transferred to equity shareholders account. Purchase consideration ಹೊಸ ಕಂಪನಿದು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 13,50,000. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿ. Then balancing figure 15,51,000 ಅಲ್ಲಿ 13,50,000 they received in the form of equity shares in the new company. Balance should be received in the form of cash or check. So that is transferred to equity shareholders account to bank account. ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Bank account, see opening bank balance, it is not taken over by the new company. So taken over ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 56,000 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ there is one bank account expense, that is 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ನೋಡಿ, ಒಂದನೇದು ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಅಮರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಫ್ರಮ್ ಅಮರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ರಿಸೀವ್ purchase consideration in the form of share capital 13,50,000 and again in the form of cash 1,50,000. That is written here, bank account debt are to Amar Company Limited 1,50,000. Now total is 2,06,000. Here also 2,06,000 you should write. Then balancing figure 2,01,000 cash we have in hand here. In bank cash at bank is 2,01,000. That should be given to equity shareholders account. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ 2,01,000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಚಯಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15 lakh rupees. ನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಚಯಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15 lakh debt are to equity share capital account 13,50,000 to bank account 1,50,000. So this is the discharge of purchase consideration. 13,50,000 in the form of shares, 1,50,000 in the form of cash. Next we transfer all the assets taken over. Only the assets taken over are transferred here, nothing else. At not book value, at agreed value. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ 11,80,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ 20,000, ಸ್ಟಾಕ್ 1,42,000, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 36,000 ಮೈನಸ್ RBD ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ಈಗ ಬರೀಬೇಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ. 2 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,000, 2 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,20,000, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh is the value in book value in old company, but they are provided with more money, more amount, 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 lakh plus 20%, 1,20,000. Okay, then workmen's compensation fund 70,000.
ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 36,000 ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ 5% 1,800. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 15 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ. ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಸಚ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮರ್ ಕಂಪನಿ. ಅಮರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಹೆಸರು 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 8% at 96% ಆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 96% ಡಿಬೆಂಚರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಅದು 96%. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 96% ಅಂದ್ರೆ 4% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ? 1 lakh ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 20%. ಆ 1 lakhಗೆ 20% ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಗ 1,20,000 ಇರ್ತದೆ. ಆ 1,20,000, that 1,20,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, it is not 100%, it is only 96%, and another 4% discount is there. Means full book value is not 1,20,000 in the new company. In the new company, full back book value will be 1,20,000 plus another 4%. Means 1,20,000 is only 96%, another 4% there is a discount. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ 1,20,000. ಡೆಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,20,000 is equal to 96%, and 100% is equal to how much? ಬರೆದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ 100% is equal to 1,20,000 into 100 by 96, that is 1,25,000. Clear it is, isn't it? So 1,25,000 is the real 100% value of the debenture in new company, but it is issued only at 1,20,000, means 5,000 is the discount which is debited to discount on issue of debentures account. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. Then you have to do, and I will ask you to share in the WhatsApp group. Whenever I am asking, some of the students have to share it immediately when I am asking. You cannot write afterwards and write immediately. You should share in the group. Okay, that is for checking your attendance. Anyhow, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೀರಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೀರಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, RBD 1,800 36,000 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇದು ಬರಿಬೇಡಿ, ಇದು ಬೇಡ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈಸ್ 1,25,000. ಡಿಬೆಂಚರ್ 1,20,000 ಅಲ್ಲ, 1,25,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 13,50,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 13,50,000. ಓಕೆ, 13,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 13,50,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಎಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಎಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ do this problem, and if there is any doubt regarding this you can ask the doubt. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ 1,800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 120 ಬದಲು 1,25,000 ಬರಿಬೇಕು. ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ, ಇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 13,50,000 ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ನೀವು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಅಂತ 1,50,000 ಬರೀರಿ. ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 15 lakh ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. By this you can conclude. I will conclude this session. Hope you have understood the problem. If you have any doubts, you can clarify. Thank you for listening to the class.